أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 89. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ہپوکریٹس کی ایک کیٹیگری کو بیان کیا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس آیت کا ترجمہ آدمی پڑھے خالی تو کیا سمجھے گا، اور اس کا بیک گراؤنڈ سمجھے تو کیا الگ ڈیفرنٹ معنی ہوتا. ودو یہ لوگ چاہتے ہیں، لو تکفرون کہ تم بھی کفر کرو، ادھرمی بن جاؤ، کما کفرو جس طرح انہوں نے کفر کیا اور انکار کیا. کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ فتکونون سواء تاکہ تم اور وہ دونوں کیا ہو جائیں، برابر ہو جائیں. اسی کی تو جنگ ہے دنیا میں. ہندوستان میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہے. تو سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرح بن جائیے تاکہ ان میں آپ میں کوئی ڈفرنس نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فلا تتخذوا تو تم مت بناؤ، منہم ان میں سے، اولیاء دوست، فرینڈز، متر مت بناؤ ان میں سے کسی کو. کب تک؟ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ جب تک کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اللہ کے لیے، جب تک وہ اپنا گھر شہر نہ چھوڑ دیں. فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر ایسا نہیں کرتے وہ تو کیا کرو، فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور کیا کرو، ان کو مارو، قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں بھی ان کو پاؤ، یعنی جہاں وہ مل جائیں وہاں ان کو کیا کرو، مارو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نہ ان میں سے کسی کو دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار اور ہیلپر اور نہ سہایک بناؤ. ابھی آیت کوئی پڑھ کے ترجمہ خالی پڑھ لے تو کیا بولے گا، دیکھو اس وجہ سے دنگے ہو رہے ہیں. قرآن اس سے مسلمانوں کو ابھارتا ہے کہ مارو پیٹو کاٹو جہاں پاؤ. اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو لگے گا کہ بالکل صحیح ہے. یہ ایسے مسلمانوں کے بارے میں اتری ہے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن وہ رہتے تھے انہی لوگوں میں، اپنے قبیلے میں، اپنے ٹرائبس میں، جہاں سارے کے سارے لوگ کیا تھے، کافر تھے. تو اب کیا ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں سے اور ان ٹرائب سے جنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، مدینے کے مسلمانوں سے اور ان ٹرائب سے جب کلیش ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو یہ لوگ بھی آتے تھے لڑنے کے لیے. چونکہ اس وقت سسٹم کیا تھا کہ اگر آپ کسی ٹرائب میں، کسی قبیلے میں، کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں جو کرے گا، ٹرائب جو کرے گا وہ آپ کو کرنا ہے. تو یہ لوگ مجبوراً ان کے ساتھ کیا ہوتے تھے، آتے تھے نکل کر کے. جیسے
जंग बदर में हजरत अब्बास भी आए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। किसकी तरफ से? मक्के वालों की तरफ से, मुसलमानों से लड़ने के लिए। लेकिन वो लड़े नहीं, इसीलिए उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि देखो कुछ लोग जबरदस्ती मक्के से लाए गए, नहीं आएंगे तो उनको लोग मारेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो मजबूर ना है वो, इसलिए तुम उनको अगर अब्बास मिल जाए तो उनको मत मारना। तो अबू सुफियान के बेटे हजरत हुजैफा ने क्या कहा, अच्छा हमारे बाप चचा पे, भाइयों पे तलवार चलेगी और अब्बास पे नहीं चलेगी, खुदा की कसम मुझे मिल गए तो मैं तो मारूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत उमर से कि उमर, रसूल के चचा पे तलवार चलेगी क्या? हजरत उमर ने कहा कि मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। कहा कि नहीं, ऐसा मत करो। तो ट्राइब के साथ वो आते थे लड़ने के लिए। अब मुसलमानों के सामने ये मसला था कि क्या करें। वो जंग करने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं, अब हम उनको बचाते हैं तो क्या हो जाएगा, हम मारे जाएंगे। तो उनके लिए स्पेशली ये आयत उतारी गई कि ये आउट ऑफ वॉर की बात नहीं है, ये जंग की बात हो रही है कि जो जंग में जब वो आते हैं, अब चाहे वो मक्के में आ जाए, मदीने में आ जाए, बदर में आ जाए, कहीं भी आए, तो जब लड़ने के लिए आए तो फखुज़ूहुम, क्या करो, उनको पकड़ो। लड़ने के लिए आएंगे तो क्या करेगा आदमी, गले मिलाएगा, यही काम करेगा। फखुज़ूहुम, उनको पकड़ो, कैदी बनाओ, वक्तुलूहुम, और उनको मारो, हैसु वजदतमुहुम, जहां भी मिल जाए। ये आम सिचुएशन के लिए ये बात नहीं कही गई है, आम काफिरों के लिए ये बात नहीं। जो हमारी जान लेने के लिए आ रहा है, हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, उसको कहा गया है कि पकड़ो और मारो। अभी इस आयत में हमारे लिए क्या लेसन है? क्या खाली उनके लिए आया थी? नहीं। होता क्या था कि जब इंसान अल्लाह पर ईमान लाता है तो अल्लाह ताला आजमाइशें डालता है, उस पर टेस्ट लेता है उसका, कि ये खाली ऊपर ऊपर से है कि अंदर से भी। तो बहुत सारे लोग इस्लाम ला करके जब मदीने आते थे तो देखते थे कि अरे यहाँ तो हालात बहुत गंभीर है, कभी उधर से कोई अटैक हो रहा है, कभी उधर से हमला हो रहा है, कभी खाने पीने को बराबर नहीं है, क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा है, तो भाग जाते थे, चलो उधर ही रहेंगे, इत्मीनान से थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम्हारा ईमान उस वक्त एक्सेप्ट होगा जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, अल्लाह के लिए हर कुर्बानी, हर सेक्रीफाइस देने के लिए रेडी रहोगे, हर कमेंट सुनने के लिए, हर खतरा, हर डेंजर, इवन की जान देने के लिए तैयार रहोगे, तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा ईमान एक्सेप्ट करेगा। तुम जब घर नहीं छोड़ सकते, तुम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, बच्चों को नहीं छोड़ सकते, तो अल्लाह ताला के यहाँ तुम काफिर ही हो, तुम मोमिन, ईमान वाले, बिलीवर नहीं। तो आज हम अपने आप को चेक कर सकते हैं इन आयतों के अंदर कि हम किसके लिए दिन भर रात भर कुर्बानियां दे रहे हैं। अल्लाह के लिए, अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, या अपने लिए। अगर ये कंडीशन है तो अल्लाह ताला बोलता है कि तुम्हारा ईमान एक्सेप्ट होगा। दे विश you would disbelieve as just as they disbelieved, so that you would be alive. So do not take from among them allies until they immigrate in the way of Allah. But if they turn away, seize them and kill them wherever you find them, and do not take from them any friend and any helper. तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें उसके लिए हर तरह की कुर्बानी, सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार रहने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमें ये जो मुनाफिकीन का, हिपोक्रेट्स का जो ट्रेट है, उनकी जो क्वालिटी है कि ख़तरे से, डेंजर से भाग करके कंफर्ट जोन में रहना, अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सबकी हिफाजत करे।